walaalayaal maanta waxa kowa bishii Dhul-Hijja ee kamid ahayd bilaha xurmada leh bishaas oo maanta maalinta 8aad loo dareeri doono xajkii arkaan islaamka kamid ahaa waxaynu baraarujin lahayn markaa waxyaabaha inala gudban ayaamahan qaaliga ah ee aynu ku dhex jirno وهذه جارين وقتها وقفك كتيرو فضل بدن لا يسكو براروجيا وحا كفايدة قفك إنه كفايديستو أيامها اللي يقع فضل جوده يعمل كلا السماية فضل جيسة يا وحيابها اللي هو عمر أيوه صدح لا الرماد أيه المدبة وحكاورا إن شاء الله طبعا كان مع الماض كبلاب أيام ما أنت فضلك أيليهين كسر أرين نصوص الدليل هذا وحكوك إنه إلهي كل أرتش سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر إلهي وحكول أرت واجه برية إياها بينات طبعا وركع علماء التفسير كسيده وبديه وحويه كما يقول ابن كثير وطبعاً كأهرية بشا عرفاء إنه نقانة الحجة الله وهديتها بين نذي للشيء هذين كيا مالنتم مكلا هرانا ووضع الصعداء ولماذا قريب كم يدينا هبين مر هدي للشيء هبين نذا طبعاً قدام بيار رمضان بكفسرة وحل بعض فضل جوذا كم إذا أيامهن قرآن كسيجار على مذيو وحيلها وبحي الأيام المعلومات maalmaha la yaqaano khayrka iyo wanaagga iyo dadaalka lagu yaqaano sidana waxa sheegaysa aayada 28 ee kamida suuratul hajj ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام dadka cibaadeysanaya ayaamaha xajka amalka soo gudanaya maalmo la yaqaano ay ilaahay xusaya ومجا إلهي يكون جورعيا حولها إلهي يقول دوان لهاي وحسد هذا فضل هذا كم إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاول مرخاتك عينيهين مالمها وقف فضل بضنبا أيامها الدنيا لما رأيه دي صحيحة وجابر بن عبد الله ورينيو وحو الرسول كل صلى الله عليه وسلم فضل أيام الدنيا أيام العشر أيامها أما مالمها الدنيا ده وحاو فضل بدن طبعا كمالمود الرئية بشهاد الحجة الله يرعاه يعني 10 ذي الحجة أي كفص راوغ قيل ولا مثلهن في سبيل الله مركا رسولك وحل ويديي وقفك جهادك كتير دي هوشا أدق بنينا عمل كيسو ميانو كفضل بدنين كمالمها اللي قبنيه نبي وحي كتشواب عليه الصلاة والسلام ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب عمل كمال مها لقبنا يا كفضل بدن حتى جهادك قف كنت قوم كسوك على هريب بموي يعني أما كو شهيدي كاسا كفضل بدن كرا وحا أفراد أيامها فضل قوضا كم ذا يوم عرفة كتير يوم عرفة مالك عرفة الدعاء الدون الدعايستو وقفض لبضناي للدعايسني مالك يوم الحج الأكبر مالك حج كوين أيا علماء قاركود يكون فسرين ومالك ذنوب تلدافي نارها إلى هاي الضومها وكحرين ملائكتنا وقفانا مؤمنين تهلكا يسوق صباح مالك أساكل يجيب وقف في لمبا فضلي أرنت الشناد إما الماء فضل جود الشيء يسوي حوي أن فيها يوم النحر مالك عيدة يسدك تره ورسول كوري صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن ما الماء إله يكتي سوى حو فضل بدن أما وين مالك حولها الجورع عيدة وحكو حاجة مالك كوبية طبنات magacyo leeyihiin maalmaha camalka xajka la gudanaya maalinka 8aad
ويوم التروية الله يراه مالك بيها لون أنستني حجك هي يوم عرفة سقالك هي يوم النحر أو يوم الحج الأكبر مالك حجك وين عملك حجك فرا بدن لجودنا يوم عيد يوم القر يا مالك إلا النجاني وكوبية طبنا ساو النبي يقول مقع بحية عليه الصلاة والسلام يوم النفر الأول يا مالك هرلو قديمي كرا يا حجك يوم النفر الثاني يا مالك إلا بعد يسوق أنا حجك اللي قد ريري وصدحية طبعا كعب مالكا فضل جيسا وحكم إذا اجتماع أمهات العبادة فيها عبادوينك أيا كل ما ويناء ابن حجر رحمه الله مركو شرح يا في كتاب فتح الباري بخاري أو كشرح يا وحلا والذي يظهر أن سبب في امتياز عشر ذي الحجة وحقو سبب إن فضل جن أيشان ويشو مالمهن أيشان فضل إنت عليك وحكل ما عبادوين واوين الصلاة والصيام والصدقة والحج صلاة دي باكو جرت سينو ogsoon meel laba ka maqnayn soom baa ku jiro maalmahan saynu sheegi doono waxyaabaha fiican waxa kamid ah soomkooda sadaqadii udxiyadii baa la qalayaa hadigii baa la qalayaa waxyaabaha sunno iyo waajib noqonaya xajkiina uu ku jiraa marka arkaan islaamkii waa weynaa intoodii badaba ku jira buleeya wala yataata dhalika fi ghayri ayaamaha kale ma kulmaan intaas waxa labaadoo nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam sida horeba aynu soo sheegnay amalka ayaamaha la qabanaya inuu yahay amalka u fadli badan ma min ayaamin al'amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayam amal la qabto oo ka fadli badan amalka maalmaha la qabtaa ma jira buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa intaasi raaca maxaa sunno ah ee lagu dadaalaya hadaynu garanay maalmahan iyo amalkoodu baynu fadli badan la qabanaya maxaa u sii haboon aynu ku dadaali doonaa ayaamaha dhexdooda waxaynu ku dadaalaynaa koow cidda ilaahay u sakhiray adaa manaasik alxaj wal umrah in xajki iyo umradii ciddii tagtay si wanaagsan ay u gutaan iyagoo og ayaamahana fadligooda aan fursad iska luminayn nabiguna calayhi salaatu wasalaam fadliga xajki iyo umrada deen badan buu ka warramay العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لبدا عمرين تكرر حيسي لهي الدب وكل عفاب النبي حجك أدونك وقصة مفلينا أبا المرين كلام لها أن جنة هين وحسنا يا مهن إنه قفك الصومة الصوم وكقاته إلى حديث القدس لها يوحو إنه أبو بشارة قفك الصومة يا هيرك يفضل قولي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قفك عملك وصمينا يودان استقع اسكالة صومك مو يعني صومك أنا كأبا المرين يبا إلهي سبحانه وتعالى مركا صومك سيدي سنين أو النقنية فرض كينا والنقنية نبينا عليه الصلاة والسلام سيقارا وحو قصي هدلي مالك عرفة الله صوبة قفكي ديغان كيسي جوغا اندي حاجي هوشا كوشرا هين مركا وحو النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم كسقنا صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده إلهي وحن كجسوجيا ونأجري كجدونا يا صوم كمال أنت عرفة إنه يقرأ فدم سنة كي هراء دم بيجي داعي يكسوس عضبا كسوس عضا أنت بدل عبادوين ككما بدنا إلا الشيء وهل كانوا بينكو أركينا علينا مالك صنته إلهي وحو كاغا دافay dambiga sanad hore ka dhacay iyo sanadka soo socda sidaas uu ku cadeeyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam salaadii baa iyadana adoonku ku dadaalaya siiba jamaca iyo masjidka inuu ku tukado ayaamaha wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba faral iska daayo faralka qofkii uu ilaaliyo uu xafidayo sunnahana uu ku dadaalaya markastuu sunnaha badiyo adoonku ilaahay buu sii dhawaanaya sida xadiis al-qudsiga ku sugan وحين بدينا أيامها التكبير والتحميد والتهليل والذكر ذكر قاكلت وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقف والبوسة لنين نحسك إلهي بدينا وموك لقاد النبي عليه الصلاة والسلام عمل الله مالمها لقبنا ذكر قنا كوب كيهي سيدا فعل أهان كفا السيران أصحابتي رسولك صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن عمر سيد البخاري كسوغان يا أبي هريرة وحين يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما سوق يبيح جيران أبي هريرة يا عبد الله بن عمر مركا الله أكبر بوضيا عيد كهر يكذب dadkuna markaasay la akhriyayaan kolkaasa suuqa halkan inaga buuq uu ka badan yahay ee guuxa uu ka leeyahay buuqa iga iibiyo iyo wixii nooca ah takbiirtaasa kor u kici jirtay suuqa oo asxaabta iyo dadka muslimiinta halka jooga ay ilaahay weynayn jireen subxaanahu wa ta'ala iyagoo hawlahooda wata hadana sidoo kale Abdullah ibn Umar oo dhaqanka nabiga aad u eegan jiray iyo sunnihiisa marka uu mina joogo aad buu akhri jiray ilaa mina oo dhan ay subaxda iyaduna takbiirtu oo guuxa takbiirta la maqli jiray waxaana u badnaan jirtay cid walba gaarkeeda inay isaga takbiiran jirtay waxyaabaha sunnaha waxa kamid ah sadaqa wax bixinta ayaamaha farxadda la bixiyo wax ilaahay baa wuxuu yaa ayuha alladina aamanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafaa'a والكافرون هم الظالمون وحبحية بقول هاي انتانو قيامه إيمان مالك قيامه مركو يمادنا قفك فرصة ما هيستو باع مشتري يا صاحب وحسية يا وحبحية طورا عملك وحرمي وابا المريض مركا أيامها وحبحين كرتان وحبحية بقول هاي سبحانه وتعالى وحل بحين يلا وحوصي فضل البدن حولها لقو قليو بيت الله الحرام هي حرمك لقو قليو haddii uu yahay hadigii waajibka ahaa iyo haddii uu yahay kii sunnaha ahaa labadaba oo waxaynu ogsoonahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam boqol geela ayuu qalay sanadkii uu soo xajiyay ee xajatul wadaac boqol geela aad u badan weeye oo inaga daynala badan intii badnayd isaga gacantiisa shariifka ku gowracay cali ibn abi talib uu dhowr iyo soddonkii soo harayna u dhiibay rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofka awood u leh xataa isagoo halkan joogo u diran karaya si xaramka loogu qalo waxa kale oo sunna udhiyada oo qofku markuu halka joogo wuxuu qalaya waa hadi reerkiisa marka uu joogo maalinka ciid iyo saddexda maalmood ka dambeeya xooluhu qalayana tusama udhiya la yiraahdaa isku shuruudaan ay leeyihiin oo neefka udhiyada galunba hadigana galaya nabigu calayhi salaatu wasalaam udhiyadana uu sameyn jiray oo neefka waa gowracayay iyo ka badanba sida markaa ku sugan Bukhari iyo Muslim nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaha bikabshayn amlahayn aqranayn wuxuu gowracay laba neef ama laba wan oo shilshilis oo geesa leh sala garanayo de arigu ama wananku goortay geesaya shawaa markuu dhowr jir yahay ama muddo joogay marka dabahuma biyadi wasama wa kabbar gacantiisu ku gowracay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu lugta ka saaray garabka oo gacantiisa uu ku qabtay oo midigtana ku gowracay walkaasoo bismillaahi allahu akbar ku gowracay rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiid kalena waxa uu ku yiri qofka bani aadamkii maalinta ciida ma sameeyo amal ka fadli badan min ihraaqi dam dhiigu daadiyo neef xoolaha uu gowraco ama xoolo uu gowraco dhiiga ka daadiyo dhiiga uu daadinaya u fadli badan maalinka ciida iyo saddexda maalmood ka dambeeya dhiigu intaanu dhulka ku dhicinba ilaahay agtiisa meel buu ku dhacaya alla u qorsheeyay subxaanahu wa ta'ala ajrigeedu wan yahay xajkana markuu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu afdalul hajj al-hajj wal-thaj xajka waxa u fadli badan ka uu qofku talbiyada iyo dhikriga aad u akhriyo kor u qaado dhiig badanna uu qubo oo xoolo badanna uu gowraco islaamkuna had iyo jeer wuxuu ku dadaalaa ayaamaha in bulshada baahani ay dhergaan oo la wada farxo oo la isla jaan qaado farxadda ciida iyo ayaamaha ku xeeran ciiduna ahla islaam dadka muslimiinta labada ciid bay leeyihiin waxyaabaha ay ku farxayaan sadaqada waajibkiya ta sunnaha aba kamida sida daraadeed ba la jideeyay udhiyada iyo zakat fidriga labada ciidood ciidul fidrina waxa ka dambeeya zakatul fidr oo lagu faraxsan yahay faradkii la soo gutay masaakiintana lala farxayo ciidan xajkii markii aynu gudanayna waxa la qalaya udhiyadii oo iyaduna hilibkii iyo wixii dadka ka farxinaya la gowracayo marka qofkii ilaahay u sahlay awood dhaqaale u haya waa sunno aad u adag waajib maaha zakat fidrigu waa waajib laakiin udhiyadu waa sunno muakkada marka waxyaabaha lixda ah
ayaa qofkii uu ku dadaali doona ayaamaha iyo guud ahaanba camalkii khayrka xidhiidhkii naftiisa inuu wanaajiyo xidhiidhkii ilaahay uu la lahaa wanaajiyo xidhiidhku ummadiisa la lahaa uu wanaajiyo hadday yihiin ehel iyo hadday yihiin jaar iyo hadday yihiin cid wada joogaanba marka waxyaabaha ayaamahan aynu uga faa'iidaysanayna kuwaasaa ka mida si aynu uga macaashno oo maalmahan aynu u mahadinno marka ilaahay agtiisa camalka la inoo miisaamayo